صفون عند أدرجو بعندنت مقوم على اللبات من الآيات المتو قد يهونال إن ينكون مرينا نمل سوج بن الله إن ينسى يهون ما يتي على اللباتشو دينو ميازاتشو عند مهون سلوهنا إن ينتتون بعندنت لاي حزباتشن انديس أنا تريا درجال الله እገሌን ሼኽ ወይም እገሌን ሼኽ ተከትሎ መሄድ ሳይሆን መርሁም መከተል ስለሚገባ ማለት ነው لأن الله أمر باتباع الكتاب والسنة وعدم اتباع الرجال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الكتاب والسنة فقط ولا نتبع الرجال لأن الرجال يخطئون ويصيبون ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንና ሱናን እንድንከተል ነው ያዘዘን ግለሰቦችን ሰዎችን አይደለም ሰዎች ይሳሳታሉ ሌላ ጊዜ ደግሞ ትክክል ነገር ሊሰሩ ይችላሉ ልንከተለው የሚገባው ኪታቡና ሱናው ብቻ ነው فلذلك الوحدة أمر ضروري ومصلحة اجتماعية ولا خيار لنا فيها ليس فيه أي خيار ليس أمرا فيه خيار الذي لا يمكن أن يكون لنا خيار في الوحدة አንድነት አማራጭ ያለው ጉዳይ አይደለም ሁለተኛ አንድነት ባይኖር ይሄን ብንይዝ ብለን በአማራጭነት የምናስቀምጠው አንዳችም አማራጭ የለም አንድ መሆን ብቻ ነው የሚኖርብን لأن هذه الأمة بقيت 1400 سنة متفقة مساجدها واحدة وصلاتها واحدة وتصلي وراء إمام واحد والمجلس منذ 50 سنة وراء إمام واحد ليس هناك مجلسان الذين يقولون توزعوا المساجد وتوزعوا المجالس هؤلاء يريدون أن يبقوا يريدون أن تتفرق الأمة على الأمة أن لا تسمع لكلمتهم سواء كان أنا أو غيري ይሄ ሙስሊም ማህበረሰብ ለ1400 አመት አንድ ሆኖ ቆይቷል መጅሊስ የሚባልም ከተመሰረተ ከ50 አመት ወዲህ መስጂዳችን አንድ ነው አንድ ኢማም ተከትለን ነው የምንሰግደው ዛሬ ተነስተው መስጂዶችን መቀራመት መጅሊስ 2-3 መጅሊስ የማለት ሐሳብ የሚያነሱ ሰዎችን ማዳመጥ አይገባም እኔም ሆንኩኝ ሌላም ሰው አንድ ኡመት ነው ብለው ونحن موقنون بأن الله لن يمكن هؤلاء الذين يريدون تفرقة الأمة الله لا يمكن لهم بإذنه تعالى الله سبحانه وتعالى ይህንን ህዝብ ለመከፋፈል የሚሞክሩ ወገኖችን ስራቸውን እንደማያሳካላቸው እርግጠኞች ነን ثم إن الأمة لا تقبل ذلك أمتنا الموحدة لا تقبل ذلك ይሄ አንድ የሆነው ህዝባችንም ይሄንን ልዩነት አይቀበልም ثم إنه لا يوجد في أفريقيا الآن يوجد المجلس الأعلى في 50 دولة لكن لا يوجد مجلسان በመላ አፍሪካ ውስጥ እንኳን እንደምሳሌ ብንመለከት 50 አገር ውስጥ መጅሊስ አለ ሁለት መጅሊስ ያለበት ሀገር የለም الذين يفكرون في هذا يفكرون في السراب لأنه هناك يفكرون في السراب ولن يقبله الشعب ودولتنا لا تقبل ذلك بإذنه تعالى ይሄን የሚያስቡ ሰዎች ሽሪብዶ ለመጨበጥ የሚያስቡ ናቸው ማይሆን ነገር ነው ህዝባችን አይቀበለውም መንግስታችንም የሚቀበለው ነገር አይደለም والله لا يقدر ذلك اللهم ይሄን አይፈርደውም إذا قلت هذا نحن نحتاج الآن إلى الوحدة من أي وقت لأن بلدنا الآن في أزمة الجفاء الجدب منتشر في البلاد يحتاج أن نعود إلى الله ونتوب ونسأل الله أن ينزل علينا الأمطار والمشاكل كثيرة ولا نريد أن نحمل بلدنا ما لا تتحمل من التفرق والتنازع ይሄን ካልኩኝ ደግሞ በዚህ ተጨባጭ አንድነት የግድ ነው ምክንያቱም ሀገራችን ለተለያዩ ችግሮች እየተጋለጠች ያለችበት ወቅት ላይ ነው ያለነው በተለያዩ አካባቢዎች የዝናብ እጥረት አለ ወደ አላህ ተመልሰን ተውበት አድርገን
አንድነታችንን መጠበቅ ይኖርብናል። وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوفنا ويعلي كلمته ويؤلف بين قلوبنا. الله ቃላችንን አንድ እንዲያረገው የሱን ቃል ከፍ እንዲያረግና የሙስሊሞችን ልብም እንዲያስተሳስር ለምነዋለሁ። አፋን ኦሮሞቲን ጥቆ ደበርሱ በርባዳዋን ደብሪከና ወኒ ደንቢን አመኑ هر أصدق نكوني دنبي أمتك نافته درادوم نساسر قتمه ور قرتمه كناف أمني كنا تقبلني توجتو قبني إرافة يدمو قبني دفني كمجلسة تكيش كأمة أفان تكتايسو كبية تكتايسو أكا وجين إجارو أكا نبرا إجتني ummanni keenya kana beekee akka nu bira ejjetu mootummaanis akka nu wajjin ejjetu kana jechuun mootummaani waan biyya fayyadu nu wajjin ejjetuu qabaa irra barbaanna inshaallahu wanni kuni inshaallah lafarra bu'aa isin marti amaanaa waggaata sadiin dura nutti kennitan amma isinti deebifne akka amaanaan kun bakka gahu isin marti nu irraa gaafatamtanii ربين بيتين بي نجاها بي أفان تكو بي أمة تكو ربها تايسو بي أمو كوفا بي نجاها بي جاللا بي أما اللي والتهي أفان تكو ديمو إسلامنا كما بيتا تكوشا إسلامنا لمنجيرو مجلس لمنجيرو مسجد لمنجيرو مسجد كا وجان قودة منجيرو أمني كن وجان كقودة منجيرو ummanni kun tokkichummatti amannee akkanatti haa deemnu khilaafni waan xixiqqoo irratti hojjaan nu baasee hojjaan nu fageessuu hin danda'u kanaaf jennaani insha allahu rabbi afaan keenya tokko haa taa'isu allahumma ajma kalimatana alhaq اللهم اجمع كلمتنا على الحق والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلمة الآن للشيخ عبد الكريم من الشيخ بدر الدين ابن الشيخ محمد سرور الزبي الثالث فليتفضل مشكورا. በቅድሚያ ይቅርታ ጠይቃለሁ ይፈመኑ ጎራ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ምንም አልተነገረኝም ከመጣ በኋላ ከዚህ ጋር ነው ግባ የተባልኩት ቢያንስ ቅድሚያ ሊነገረኝ ይገባ ነበር بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية دار أهل السلام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الآباء والأمهات أيها الإخوة والأخوات أيها الحفل الكريم نحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد የተከበራችሁ አባቶችና ወንድሞቼ እናቶችና እህቶቼ የተከበራችሁ ዑለማዎቻችንና ዳዒዎቻችን የተከበረ ሰቶችና ባለሀብቶቻችን የመንግስት አካላትና የሚዲያ አካላት እንዲሁም ለዚህ ፕሮግራም ከመላው ኢትዮጵያ ሀገራችን ከየክልሉ የመጣችሁ ተወካዮቻችን የሀገር ሽማግሌዎች ታዋቂ ግለሰቦች ሁላችሁም አልহামዱሊላህ እንኳን ለዚህ ቀን አላህ አበቃን አልহামዱሊላህ እና እኔ ዛሬ የምናገር ብዙ የለኝምና እንደምታውቁት መግቢያ እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት የንግግር ዝግጅት የለኝም አሁን ከመጣባን ዝግባ የተባልኩት ሆኖም ግን እኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከሁሉም በፊት ቀድማ የምንሰጠው ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ልማት ለአንድነታችን ለአብሮነታችን ነው ከዚህ አንፃር እኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አይደለም ሙስሊም ለሙስሊም ከሌላም ሃይማኖት ተከታዮች ጋራ
በጋራ ተዋደን ተፋቅረን ተካርመን ሰዎች ነን። በመቀጠልም እኛ ያሰባሰበን ወደዚህ ያመጣን ጉዳይ ቢኖር የሰለፊያና ሱፊያ ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብቸኛ ተቋም የሆነው ለ40 ለ50 ዓመታት የተዋቀረው መዋቅራችን እየፈረሰና እየወደቀ ስለሆነ በጥቂት ግለሰቦች ለብዙ ዓመት የተመሰረተ ቤታችን እየፈረሰ ስለሆነ እንደ አንድ ኢትዮጵያ ሙስሊም ወይም እንደ አንድ አማኝ ይህንን ተቋማችን በጋራ ሆነን እንዴት አድርገን እናድነው ለማለት ነው። የሚመሰረተው መጅሊስ ጊዜያዊ የ3 ወር ጊዜ መጅሊስ ነው። አሁን የሚመሰረተው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ነው። የሰለፊያ የሱፊያ የማን አይደለም። ይህንን አበክረን አስምረን እንናገራለን። አሁንም ቢሆን ቤቱም ሲመሰረት የተመሰረተው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ነው አርማውም ያለው። ከዚህ አንፃር ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ልማት ከምን ጊዜውም በላይ ከመንግስታችን ጎን በመቆም ይህን ቤታችን ልናድነው ይገባል እንላለን። በመቀጠልም እንደምታውቁት መጀመሪያም እዚህ ቤት ላይ ስንመረጥ እኛ ለዚህ ቦታ እንደ ግሌ ብቁ ሁኛ አይደለም ተገደን የመጣነው ለ6 ወር ነበር። የአላህ መሻኡን እስከሆነ አላህ ቆይቶናል ምንም ባንሰራም። ስለዚህ አሁን ቀጣይ ያለው ነገር ላይ ግን ዶክተር ጀማል ኸዲር እንደተናገሩት ወላሁ ዑምረሁ ሁላችንም ይህን ቤት እንዴት አድርገን እናድነውና ለቀጣይ ትውልድ መሰረት ጥለን እንለፍ የሚለው ነው። በተረፈ ይህን ፕሮግራም ለማሳካትና ለማዘጋጀት በገንዘባችሁ፣ በጉልበታችሁ፣ በእውቀታችሁ፣ በጊዜያችሁ ብዙ ወንድም እህቶች ለፍታችኋል። አላህ እኽርጀ አላህ ይክፈላችሁ እንላለን። አሁንም ቢሆን እኛ የምንለው ለሳምፕል ያህል ነው እንጂ እዚህ ጋር የመጣ ነው። ጉዳዩ የጋራ ጉዳይ ነው። ጉዳዩ የሰላም ጉዳይ ነው። የአንድነት ጉዳይ ነው። ከምንም በላይ ማሰብ ያለብን ለአንድነታችን ነው። የሁላችንም ጣራ የሆነው መሰሶአችን እስልምና ነው። በዚህ እስልምናችን ላይ ሁነን ከስር የተለያዩ መዛሂቦች፣ የተለያዩ ጠሪቃዎች፣ የተለያዩ አራያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ዋናው መሰሶአችን ግን እስልምና ነው። ከዚህ አንፃር ሁላችንም የራሳችን አመለካከት መያዝ መብታችን ነው። የፈለገው ሻፊያ፣ የፈለገው ሐነፊያ፣ ማሊክያ የፈለገው መሆን መብቱ ነው። ነገር ግን ሳንጋጭ ሳንጋፋ ተደጋግፈን ተቃቅፈን ለዱንያችን በጀው አብሮነቱ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ሙስሊም ለምነው ጉዳይ ቢኖር አደራ የምንለው ወህዳችንን እናጠናክር ነው። 5 እስልምና ላይ አንድ ነን፣ 6 ኢማን ላይ አንድ ነን፣ ቁርአን ላይ አንድ ነን፣ ቂብላችን አንድ ነው፣ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ናቸው። በተለያዩ ነገሮች ላይ ፍሩዓት ያድሩም ኺላፍ አለ። ይሄ አጣላንም። ሁላችንም በሰከነ መንፈስ ረገብ ብለን መገፋፋቱ ቀርቶ መጓተቱ ቀርቶ ለዲናችን የሚበጀው ነገር ቢኖር አንድነት ነው። መለያየት ትናንትም አልጠቀመንም፣ ዛሬም አይጠቅመንም፣ ነገም ይጎዳናል። ከዚህ አንፃር ወንድሞቼ አባቶቼ እዚህ እናንተ ጋር አጠገቦች የምጮኸው ውድጄ አይደለም፣ ከእናንተ ምልጭ አይደለም። እንደምታውቁት እኔ ከሁሉ ኢልም የለኝም፣ እውቀት የለኝም።
የኡማ ጉዳይ ግን ያሳስበናል። የተለያየ ነው እንባላለን። ወላሂ አላህ ይበላል። እኛ ከአንድም ሰለፍ የምናገኘው ነገር የለም ከወንድም በስተቀር። በገንዘብ ተገዝታችኋል እንዲህ ብላችኋል እንዲህ ብላችሁ እንባል ችግር ይባል ምንም አይደለም። ከማንም በላይ በደንብ የምታውቁ ሰዎች እዚህ ውስጥ አላችሁ። በተለይ ወአላ ራሲም ሸኽ ሱልጣን በደንብ ያውቁናል። የጥቅም ስም አለመሆናችን በደንብ ያውቃሉ። ወላሂ እኛ አይደለም ትልቁ ነገር እኛ ግን የኡመቱን አንድነት ነው። ሰላሙ ወርዶ አንድነቱ መጥቶ እንዴት አድርገን ይሄ የፈተነው ኡመታ ወደ አንድ አምጥተን ብዙ ኃይል እኮ ነው ያለን። አንድ ከሆነ እኮ እኛን የሚያህል ኃይል የለም። ሁሉም ይስራ፣ ሁሉም በየመዘቡ ይስራ፣ ሁሉም በየአቂዳው ይስራ። ሁሉም የሚሰራው ግን ለአንድ ዲን ነው። ሁሉም የሚሰራው ለአንድ አላማ ነው። ሌላ አላማ የለውም። ብንችል እንተባበር፣ እንደጋገፍ። ባንችል ግን መገፋፋቱ ይቅር። ስለዚህ እባካችሁ ወንድሞቼ አንድነታችንን እናጠናክራለን። ያው እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ምንም አልተነገረኝም። አሁን ከዚህ ጋር ነው ተባልኩት። ለዛሬ በዚህ ተጠራለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ አሽረፊል ሙርሰሊን። መሻይኾች አትሂዱ እዚሁ ሁኑ። ሼህ አብዱል ከሪም ሁላችሁም የጠቅላላ ጉባኤ አባላት የሆናችሁ መሻይኾች በሙሉ ወደዚህ እንድትመጡልን በአክብሮት እንጠይቃለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ምሁራኖች ደግሞ ወደዚህ እንድትመጡልን እንጠይቃለን። በዚሁ በሸራተን የተመረጣችሁ ከዚህ በፊት ቦርድ የሥራ አመራር ቦርድ የተባለው ምሁራኖች ወደዚህ ወደ ፊት ለፊት እንድትመጡልን ወንበር እንድታዘጋጁልን በዚያው ፍለሬ የህዝበ ሙስሊሙን መሪ ተቋምና የዘመናት ጥያቄዎች ወደ ተግባር ገብተው መላውን ህዝበ ሙስሊም እንዲያስተናግድ የሚያደርግ የመተዳደሪያ ደንብ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አዋጅ ከወጣ በኋላ ደንብ ስለሚያስፈልገው ያ ደንብ ተዘጋጅቶ የጸደቀበትን ሁኔታ እያካሄድ ነው ያለነው። ይህ ደንብ ያዘጋጁ ሰዎች በመሪነት ሲያደርጉ የነበሩት በመጀመሪያ ደረጃ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐቢብ ይባላሉ። ፕሮፌሰር መሐመድ ሐቢብ ብዙዎቻችን የምናውቃቸው እኔ በግል ከልጅነታቸው ጀምሮ በምን አይነት መልኩ እንዳሳለፉ በቤተሰብ ደረጃ የማውቀውና በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የህግ ዕውቀት ያላቸው በዚህም ዙሪያ ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ምርምር የሚያደርጉ በዩኤን ደረጃና በአፍሪካ ህብረት ደረጃ የተለያዩ ህገ ደንቦችና አዋጆች በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚወጣበት ጊዜ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ረቂቅ ደንቡንም እንዲያዘጋጁ ጭምር የሚመረጡ ታላቅ ምሁር ናቸው። ምሁር ብቻም ሳይሆኑ በዒልም ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ጥልቅ የሆነ የኡሱል የፍቅህ ግንዛቤ ያላቸው ሰው ናቸው። ስለዚህ ይህንን መተዳደሪያ ደንብ ያጸደቁ ሰዎችን ሲመሩ የነበሩ እኚህ ታላቅ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐቢብ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲንም በከፍተኛ አመራርነት ደረጃ ሲመሩ የነበሩና በኢትዮጵያ በሀገራችን ደረጃ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲሁም ደግሞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተለያዩ አዋጆችና ህገ ደንቦችን በረቂቅ ደረጃ እያዘጋጁ ሲያቀርቡ የነበሩ የሀገራችን ታላቅ ኮከብ እንቁ የሆኑ ምሁርና ዓሊምነትን ደምረው የያዙ ተቋማችንን ሊመሩ ከሚችሉ ታላላቅ ተምሳሌቶች መካከል የሚቆጠሩ ሲሆኑ በእነሱ ስር ሆነው ይህንን መተዳደሪያ ደንብ የሰሩት አቶ ባህሩ መካንጋ በጠበቃ ሙያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከዳኝነት ጀምሮ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ሲያገለግሉ የነበሩ እንዲሁም ደግሞ አቶ መሐመድ አብደላህ በተጨማሪም አቶ አብዱል ሐኪም ጀማልና በብዛት ሁላችንም የምናውቃቸው የአባ ጅፋር የልጅ ልጅ የሆኑት የተከበሩ አባቢያ አባ ጆቤር ጭምር ያረቀቁት መተዳደሪያ ደንብ መሆኑን ሁሉም ህዝበ ሙስሊም ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው። በዚህ ከፍታ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። በዚህ ከፍታ
ከፍተኛ የሆነ የእውቀት ስንቅ የሰነቁ ሰዎች ሀገራዊ ተመክሮችን ያካበቱ ሰዎች ያዘጋጁት ቢሆንም የሰው ስራ ነውና ሁሉ ጊዜም እንከን አይጠፋውም እየታደሰ እየተስተካከለ የሚሄድ ይሆናል። እዚህ የምታያቸው ዑለማዎች ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በተገኙበትና በከፈቱት በዚሁ በሸራተን አዲስ ክብርት ሚኒስቴሯ በታደሙበት እንዲሁም ደግሞ ከ500 በላይ የሚሆኑ ዑለሞች፣ ምሁራን፣ ዳዒዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች በሚያዝያ 23 2011 በዚሁ በሸራተን ጉባኤ በታደሙበትና ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል የሚወክሉ ሰዎች በተገኙበት የተመረጡ ዑለማዎች ናቸው። እነዚህ ዑለማዎች ከ2/3 ድምጽ በላይ በሆነ መልኩ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውይይት ጥልቅ የሆነ ክርክር ካደረጉ በኋላ በእነዚህ በከፍተኛ ሞያ በተካኑ ምሁራንና ዑለሞች የተዘጋጀውን የመተዳደሪያ ደንብ አጽድቀዋል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ይህንን ሲያጸድቁ ቅድምም ሼህ አብዱልከሪም ጠቆም እንዳደረጉት የኢትዮጵያ ሙስሊም በስነ ልቦና ከፍ ያለ ሙስሊም ማህበረሰብ ነው። በትዕግስቱም ደግሞ የሚታማ አይደለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊምን የዘመናት ጥያቄ የሚመጥንና የኢትዮጵያ ሙስሊምን ስነ ልቦና ከፍ የሚያደርግ ውሳኔ መወሰን አለብን በሚል ቃል ተገባብተው ሶፊ ሰለፊ የሚል ትርክት ተፈጥሮ ሙስሊሙን ለመከፋፈል የሚፈጠረውን አጀንዳ ለመስበር በአንድነት ተያይዘው ሶፊ ሰለፊ ተብለው ሳይለያዩ ሁሉም በአንድነት የወሰኑት ውሳኔ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እዚህ እንደምታዩቸው ሁሉንም ክልል የሚወክሉ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሱፊ ሰለፊ ተብለው ያልተለያዩ ግን በመስመር ውስጥ በሶፊም በሰለፊ መስመር ውስጥ ዑለማነታቸውን፣ ክብራቸውን፣ ከፍታቸውን የጠበቁ ሰዎች በአንድነት እዚህ ይገኛሉ። ይሄ ውሳኔ በዛ ደረጃ ላይ መሆኑን ማወቅ፣ በዚያ ደረጃ ደግሞ ሁላችንም ለአንድነት መትጋት፣ ለአንድነት መስራት ይኖርብናል። ዑለሞቻችን ፊት ለፊት ባሉበት ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንሄዳለን። ቀጣዩን ፕሮግራም ወንድም ኻሊድ ያስተዋውቅልናል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ያው እንግዲህ ቀደም ሲል ብዙ ነጥቦች እየተነሱ ነው ያሉት። ምናልባት እንግዲህ ከ26ቱ ዑለሞች አላህ ይርሐማቸው ሼህ ህዝቡላህ ብዙ እየለፉ ነው ከዚህ ዓለም ወደ አኺራ የተጓዙትና ምናልባት አንዳቸው ዱዓ እንዲያረጉልን ሁላችሁም اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وارفعه في عليين، اللهم اغفر له وارحمه في عليين، اللهم اغفر له وارحمه في عليين. معنا ابنه محمد أمين وأخوه الشيخ عبد العزيز، فإن شاء الله فيما بعد ينضمون إلينا. يا أقوام مجلجة هون يمن سبب سالي رسال دكتور جمال وده مدرك متو ريبورتنا يا أقوام مجلجة هون يقربلنا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ የተከበራችሁ ሙስሊም ወንድሞች፣ አባቶች፣ ዑለማዎቻችንና ዱዓቶች አይሰማም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች በዛሬው ዕለት ቅድም ኡስታዝ መሐመድ አባተ እንደተጠቀሰው የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ በጣም እልህ አስጨራሽ ትግል ነው ያደረጉት እዚህ ላይ ለመድረስ የተለያዩ ውይይቶችንም ሲያደርጉ ነበር። ሁላችሁም ስትከታተሉ ስለነበረ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ማቀርብላችሁ እነዚህ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት በውይይታቸው የደረሱበትን አጭር ሪፖርትና የአቋም መግለጫ ነው የሚሆነው።
በጽሁፍ ስለተዘጋጀ አነቧለሁ። ወደ ጽሁፉ ሄዳለሁ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በጠቅላላ ጉባኤ አባላት የተሰጠ መግለጫ ከዛሬ 3 ዓመት በፊት በዚሁ መድረክ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በደስታ ሲቃ እንባ የተራጩበት በተቋማዊ ግንባታ በአንድነት ትልቅ ተስፋ ሰንቀው ያከበሩት ታሪካዊ ክስተት እንደነበር ይታወሳል። ይኸውም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በጊዜያዊነት ሊመሩ በሚያዝያ 23 2011 በሸራተን ጉባኤ በአዲስ መልክ የተቋቋመው 26 ዑለማዎችን እና 7 የሥራ አመራር ቦርድን ያቀፈ አደራጀት መሆኑ ይታወሳል። ይህ የሸራተን ጉባኤ ለጊዜያዊ መጅሊሱ ያሸከመው አማና 3 ዋና ዋና ነገሮችን ያካተተ ነበር። አንደኛ የመጅሊሱን መተዳደሪያ ደንብ፣ የዑለማዎች የአንድነት እና የትብብር ሰነዶችን ለባለድርሻ አካላት በማቅረብ ከውይይት በኋላ ማጽደቅ። ሁለተኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በአዋጅ የተረጋገጠ ህጋዊ እውቅና እንዲያገኝ ክትትል ማድረግ። ሶስተኛ ምርጫ በማድረግ ተቋሙን የሚመሩ የህዝብ ሙስሊሙን ተመራጮች በማስመረጥ ተቋሙን ለሚመረጡት አካላት ማስረከብ መሆኑ ይታወሳል። ይሁን እንጂ በመንግስት ዋነኛ ሚና ተዋናይነት ከአዋጁ በስተቀር የሥራ አስፈጻሚው አንዱንም ተግባራዊ ማድረግ ሳይችል 3 ዓመታት አስቆጥሯል። አዋጁም የጸደቀው በመንግስት ሙሉ ፍላጎትና ጥረት እንደነበረ እናስታውሳለን። ራሱ አዋጁም እንዳይጸድቅ የተለያዩ የማሰናከል ጥረቶች ሲደረጉ እንደነበር ሁላችሁም ጋር ያለ መረጃ ይመስለኛል። ጉባኤው በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት በተቋቋመው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የጋራ ኮሚቴ በ9ኙ ኮሚቴ ማለት ነው የተጠራና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የከፈቱትን የሰላም ሚኒስትርም በታዛቢነት የታደሙበት እና ከተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የተወከሉ ከ500 በላይ የሚሆኑ ዑለማዎች፣ ምሁራኖች፣ ዱዓቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች የተገኙበት ታላቅ ሀገራዊ ሸንጎ እንደነበር ይታወሳል። የዚህ ሸንጎ ውጤት የሆኑት 26 ዑለማዎችና 7 የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ለጉባኤው ተሳታፊዎች መጅሊሱን በጊዜያዊነት እንዲመሩ በጋራ ኮሚቴው የተመረጡ መሆናቸው ተነግሮ በጉባኤ ፊት እንዲቀርቡ ከሆነ በኋላ በሙሉ ድምጽ የተመረጡ እንደሆነም ይታወሳል። ውሳኔውም በህዝብ ሙስሊሙ ዘንድ ከፍተኛ ደስታ የፈጠረ ከመሆኑ ባሻገር ተቋሙም ለውጥ መስመር ይዟል የሚል ከፍተኛ ተስፋ እንዲሰንቅ ተደርጎ ነበር። ሆኖም ጊዜያዊ ስራ አስፈጻሚው አመራር የተሰጠውን ኃላፊነት መወጣት ሳይችል ይባስ ብሎ የሸራተኑን ጉባኤ ውሳኔዎችን በመጣስ ከሸራተን ውሳኔ ጉባኤ በኋላ በጣም ብዙ ውጣ ወረዶች ሲመጡ እነዛን ሰነዶች ትቶ አዲስ የሽግግር ጊዜ መጅሊስ መተዳደሪያ ደንብ ሲቀርብ በዱባይ ላይ የተፈረመ ማለት ነው። ይሄንንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከሳምንታት በኋላ በመጣስ አጠቃላይ የሹራ አዳብን በመጣስ የክልል መጅሊሶች እንዳይደራጁ በጋራ ስምምነት የተደራጁትም እንዲፈርሱ የተለያዩ ጣልቃ ገብነቶችን ተግባራዊ በማድረግ ከሁሉም በላይ የህዝብ ሙስሊሙን አንድነት ከፍተኛ አደጋ ላይ በመጣል በማን አለብኝነት ስሜት በጉባኤው የተሾሙትን በርካታ ዑለማዎችና የሥራ አመራር ቦርዱን ህገወጥ በሆነ መልኩ በማገድና በማባረር ተቋሙ የጥቂት ግለሰቦች መፈንጫ እንዲሆን አድርገውታል። በዚህም መሰረት
ህዝበ ሙስሊሙ ሀገራዊ ሚናውን በተገቢ መልኩ እንዳይወጣ አድርጓል። ጊዜያዊ የሥራ አስፈጻሚው የህዝብ አማናን ካለመወጣቱ ባሻገር በርካታ ህገወጥ ተግባራትን ሲፈጽም በመቆየቱ በህገወጥ መልኩ የተባረሩ ዑለማዎችና የሥራ አመራር ቦርዱ እንዲሁም ህዝበ ሙስሊሙ ሲታገላቸው ቆይቷል። አሁንም እየታገላቸው ይገኛል። ከዚህ ሁሉ አፍራሽ ተግባራቸው ጀርባ መንግስት እንዳለና ማንም የሚነቀንቀን የለም በሚል የሚያስተላልፉት መልእክት በመንግስትና በህዝብ መካከል ከፍተኛ የሆነ ቅሬታ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። የዑለማ ምክር ቤት የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ነገሮችን በስክነትና በከፍተኛ ትዕግስት ሲከታተል ቆይቷል። በተጨማሪም 25 ዑለማዎች ከመጋቢት 17 እስከ 24 2014 በመተዳደሪያ ደንቡ ዙሪያ የመንግስት ታዛቢዎች ባሉበት ጥልቅ ውይይት አድርገዋል። ከውይይቱ በኋላም ለህዝበ ሙስሊሙም በመንግስት ሚዲያ ጭምር በተነገረው ሁኔታ ሸዋል 10 ከተለያዩ አካላት 105 ዑለማዎች፣ ምሁራኖችና ዱዓቶች በመሳተፍ በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ ተጨማሪ ረቂቅ ሰነዱን የሚያዳብሩ አስተያየቶች ከተሰበሰቡ በኋላ በ25 ዑለማዎች በሸራተን በተመረጡ ዑለማዎች እንደሚጸድቅ በሙሉ ድምጽ ስምምነት ላይ የተደረሰ መሆኑ በፊርማቸው አረጋግጧል። በዚህም መሰረት የዑለማ ምክር ቤት መተዳደሪያ ደንቡ ላይ ጥልቅ ውይይት ከተደረገና ተገቢ የሆኑ ማሻሻያዎች ከተካተቱበት በኋላ ውይይቱ ላይ የተገኘን የዑለማ ምክር ቤት አባላት መተዳደሪያ ደንቡን በሙሉ ድምጽ አጽድቀናል። ሆኖም ለውጡን እንዲሆን የሚፈልጉና ቃላቸውን ያጠፉ የዑለማ ምክር ቤት አባላት ጥቂት ናቸው። ቅድም ተጠቀሰው 2/3 አባላት እዚህ ነው የሚገኙት። ጥቂቶቹ አሁንም አፈንግጠው ከዚህ ታሪካዊ ሰነድን የማጽደቅ የመተዳደሪያ ደንብን ሰነድ ማጽደቅ ሂደት ላይ ሳይሳተፉ ቀርቷል። በዚሁ መሰረት የዑለማ ምክር ቤቱ እና በሂደትም በዑለማ ምክር ቤቱ ውሳኔ መሰረት የተቀላቀሉት የቦርድ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ስብሰባቸውን በመቀጠል የሚከተሉትን ውሳኔዎች አስተላልፏል። አንደኛ፣ የመተዳደሪያ ደንቡን ከነማሻሻያ አጽድቀውታል። አላሁ አክበር። ሁለተኛ፣ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰይመዋል። ሶስተኛ፣ የምርጫ መርሃ ግብር አስቀምጧል። አራተኛ፣ አላግባብ ታግደው የነበሩት የዑለማና የቦርድ አመራር አባላት ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ተወስኗል። አምስተኛ፣ በሙስሊሙ አንድነትና ተቋማዊ ሂደት ላይ ከፍተኛ እንቅፋት የነበሩት አመራር መቀየር ስለሚገባ ካሉት የጠቅላላ ጉባኤ አባላት መካከል አዳዲስ የሥራ አስፈጻሚ አባላት ተሰይመዋል። ሙስሊሙን ሲያስቸግሩ የነበሩት የሥራ አስፈጻሚ አባላት በአብዛኛው እንዲነሱ ተወስኗል። እንዲሁም ሙስሊሙ በተለይ በዚህ በመጅሊስ ውስጥ የሚያስፈልገው ዋናው ስራ ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ ጉዳይ ባለቤት ስለሚያስፈልገው ለዚህ የፈትዋ አካል ተሰይሟል። እነዚህን ዋና ውሳኔዎች መሰረት በማድረግ ከ4 ወራት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሁሉን አቀፍ ህዝባዊ መጅሊስ ለማቋቋም የሚደረገውን ሂደት ተጨባጭ ማሳያዎች እንደሚሆን ከፍተኛ እምነት አለን። በመሆኑም ይህንን ሂደት እስካሁን ድረስ ከ3 ዓመታት በላይ ሳይሳካ በመዘግየቱ ህዝበ ሙስሊሙን ይቅርታ እየጠየቅን አሁን በተፈጠረው ዳግማዊ እድል በመጠቀም ማሳካት ይቻል ዘንድ ይህ ባለ 6 የአቋም መግለጫ አውጥተናል። አንደኛ፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት
የተቋሙ የበላይ አካል እንደመሆኑ መጠን መተዳደሪያ ደንብ በተሰጠው ስልጣን የወሰናቸውን ውሳኔዎች በመተግበር መንግስት ኃላፊነትን እንዲወጣ አበክረን እንጠይቃለን። ሁለተኛ የሙስሊሙን አንድነት የማይሹ ከመጅሊሱ አመራር ድረስ በተቆናጠጡት ስልጣን በጥቂት የሚቆጠሩ ግለሰቦች ለሀገር ሰላምና አንድነት ሲባል ለአመታት በትዕግስትና በመቀራረብ ሲደረግ የነበረው ጥረት ከአሁን በኋላ ሙስሊሙ እንደማይታገሳቸውና ከድርጊታቸው የማይታቀቡ ከሆነ ለህግ እንደሚያቀርባቸው አጥብቀን እናሳስባለን። ሶስተኛ የተቋሙ ግንባታ ሂደት ዓላማውን ለማሳካት በቆረጡ አካላት ካልተመራ ትርፉ ከፍተኛ የሀገር ሀብት ብክነት ብቻ ሳይሆን የተቋም ብሎም የህዝብና የሀገር ሰላም እስከማወክ እንደሚደርስ የመጅሊሳችን ያለፉት 3 አመታት ጉዞ አሳይቶናል። በመሆኑም ይህ ዳግም እንዳይከሰት ህዝበ ሙስሊሙ የክልል መጅሊስ ተወካዮችና የሚመለከታቸው አካላት ይህንን ሽግግር በማሳካት ረገድ የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ ከአደራ ጭምር እናሳስባለን። አራተኛ በጸደቀው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን እስከ መስከረም 30 ምርጫው እንዲደረግ የወጣውን መርሃ ግብር ለማሳካት ህዝበ ሙስሊሙ በንቃት እንዲከታተልና እንዲሳተፍ ጥሪ እናቀርባለን። አምስተኛ የሀገር ሰላም ታውቆ በቆየባቸው ያለፉት በርካታ ወራት ሃይማኖትና ብሔርን ተገን በማድረግ የእርስ በርስ ግጭት ለመለኮስ አያሌ ትንኮሳዎች ሲካሄዱ ከርመዋል። በቅርቡ በጎንደር ከተማ ውስጥ የተደረገው ሙስሊሞች ላይ የተደረገው የዚሁ ጥቃት ማሳያ ሲሆን መሰል የሽብር ድርጊቶች በየትኛውም አካባቢ ይሁን ወገን እንዳይከሰቱ የበኩላችን ጥረት እንደምንወጣ እያሳወቅን በተለይም የክልሉ መንግስት ይህንን ተደጋጋሚ ክስተት ለማረም ተጨባጭ እርምጃ እንዲወስድ በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን። 6 በመጨረሻም የተቋማዊ ለውጡን ለማሳካት ላለፉት አመታት በተለይም ህጋዊ የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ እንዳይሰናከል እልህ አስጨራሽ ትግል ስታደርጉ ለከረማችሁ የህብረተሰብ ክፍሎች የመንግስት አካላትን ጨምሮ የክልል መጅሊስ አመራር ምስጋናችንን እናቀርባለን። በተረፈ ህዝበ ሙስሊሙ የኢስላም ፀሐይ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከፈነጠቀችበት ጊዜ ጀምሮ አንድነቱን የጠበቀ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ መሰረት አንድነቱን ማስጠበቅ የሁሉም ሙስሊም ኃላፊነት መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። እንደ ህዝበ ሙስሊም ወኪልነታችን ህዝበ ሙስሊሙ የሚያመልከው ጌታ አንድ፣ ነብያችን አንድ፣ ቂብላችን አንድ፣ ዲናችን ኢስላም፣ እኛም ሙስሊሞች ነን። በመሆኑም በኢስላም ጥላ ስር አንድ ነን። በሌላ ከፋፋይ ስም አንጠራም። ካሁን በኋላ በአላህ ፍቃድ ሱፊ፣ ሰለፊ ወይም ሌላ ቅጥያ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች አያስፈልግም። መጅሊሱም የሁሉም ሙስሊሞች ተቋም መሆኑን እናረጋግጣለን። አላህ አንድነቱን የጠበቀ ጠንካራ ተቋም ለመገንባት ይወፍቀን። አሚን። ግንቦት 18 2014 ሸዋል 25 1443 ዓመተ ሂጅራ። አላሁ አክበር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشايخ الفضلاء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ የተሰጠኝ ኃላፊነት አዲሱ የሥራ አስፈጻሚ አባላትን ማስተዋወቅ ነው። የሥራ አመራር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ በጥልቀት ተወያይቶ የሰየመው። እነሱን ለማስተዋወቅ ሲጀምር አንደኛ
ሼክ ሐጂ ኢብራሂም፣ ሁለተኛ ሼክ አብዱልከሪም በድሩዲን፣ ሶስተኛ ሼክ አልመርዲ አብዱላሂ፣ አራተኛ ዶክተር ጀይላን ገለታ፣ አምስተኛ ሼክ ሰዒድ አሕመድ ሙስጠፋ፣ ስድስተኛ ሼክ አብዱልዓዚዝ አብዱልወሊ፣ ሰባተኛ ሼክ ኑረዲን ደሊል፣ ስምንተኛ ሼክ መሐመድ አሕመድ ያሲን፣ ዘጠነኛ ሼክ መሐመድ ሲራጅ ዑመር፣ አስረኛ ሼክ አሕመድ አወሎ፣ 11ኛ ሼክ አሕመድ መሐመድ ዓሊ፣ 12ኛ ዶክተር ጀማል መሐመድ፣ 13ኛ ሼክ አሚን ኢብሮ፣ 14ኛ ሼክ መሐመድ አሚን ሰይድ አያሽ፣ 15ኛ ኢንጂነር አንዋር ሙስጠፋ። በተጨማሪም ጠቅላላ ጉባኤው የሙፍቲዎች ጉባኤ የሚሆኑ 4 ትላልቅ ዑለማዎችን ሰይመዋል። አንደኛ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ፣ ሁለተኛ ዶክተር ጀይላን ቀድር፣ ሶስተኛ ዶክተር መሐመድ ሐሚዲን፣ አምስተኛ ሼክ መኑል ከሪም ረሺድ ከነበራቸው የአመራርነት ኃላፊነት ተነስተው ወደ ፈትዋ ኮሚቴ ገብተው በጠቅላላ ጉባኤ ስር የፈትዋን አገልግሎት ለህዝበ ሙስሊሙ እንዲሰጡ ነው የተሰየሙት። ወቢላሂ ተውፊቅ። አሁን የስራ አስፈጻሚ አባላት 15ቱ የተወሰነ ደቂቃ እድል ወስደው አመራርን እንዲመርጡ እድል እንዲሰጠን እጠይቃለሁ። ቅድም ባስተላለፍኩት መልእክት ላይ እጅግ በጣም በሙያቸው የረቀቁና የነቁ ዓለም አቀፍ ግንዛቤዎችንና እውቀቶችን የጨበጡ ምሁራኖች ይህንን መተዳደሪያ ደንብ ሲያዘጋጁ ረቂቁን በምን አይነት መልኩ ነው ሲወያዩበት የነበረው የሚለውን አንደኛ አዋጅን ተከትሎ የወጣ መተዳደሪያ ደንብ በመሆኑ ምክንያት ከዚህ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው አካላቶች ማወቅ ስላለባቸው የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት አሁን የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ሰብሳቢ የሆኑት አቶ አደም ፋራህ በወቅቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በመሆናቸው ምክንያት ይህ የመተዳደሪያ ደንብን ሲከታተሉ የነበረበት ሁኔታ ከአዋጁ ጋር ያለውን ስምምነትም ሲከታተሉ እንደነበረ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎም ይህንን ጉዳይ አዋጁን ያሳወጁትና አዋጁ እንዲጸድቅ በፓርላማ ደረጃ ጉዳዩን በማቅረብ የመሩት እሳቸው ስለነበሩ ይህንን ኮሚቴ እየሰራ የነበረውን ስራ ከህገ መንግስቱ አንጻር ሲከታተሉ የነበረበት ተጨባጭ ሁኔታ አልፏል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ አንደኛ ሼክ መሐመድ ሐሚዲን፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሼክ አብዱልዓዚዝ፣ በሶስተኛ ደረጃ ሼክ ቃሲም ሼክ ታጁዲን እና በአራተኛው ደግሞ ሼክ መሐመድ ሲራጅ ናቸው። ይሄ እንግዲህ የሚያስተላልፈው ትልቅ የሆነ መልእክት አለ። ከአዋጁ ከሀገር አቀፍ ደረጃ በፓርላማ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ከዚህም ባሻገር ደግሞ መጅሊሱ ላይ እኔ አልተሳተፍኩበትም የሚል ነገር እንዳይነሳ ሁሉንም ባቀፈ መልኩ ለሳምንት የተሰጠው ፕሮግራም ወራትን በፈጀ ከፍተኛ የሆነ ማንሳት ከፍተኛ የሆነ ውይይት የተደረገበት ነው። በዚህ ደግሞ አልበቃም። ከዚህ ባሻገር 25ቱ ዑለማዎች 4 ቀን ፈጅተው በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች 8 ቀን ፈጅተው በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሰፊ የሆነ ውይይት ጥልቅ የሆነ ውይይት አድርገውበታል። የኢትዮጵያ ህዝበ ሙስሊም ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከደቡብ እስከ ሰሜን ድረስ ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ዑለማውም ጃሂሉም ሴቱም ወንዱም ሁሉም በምን ይወጡ ይሆን ብሎ ልቡን አንጠልጥሎ
በጉጉት ሲጠብቅበት የነበረውና ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት እና ሂደትን ያለፈ መተዳደሪያ ደንብ መሆኑን ጨብጣችሁ ከዚህ በተጨማሪ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ሁሉም ይወክሉናል አስተሳሰቡንና መተዳደሪያ ደንቡን በማንበብ የተሳሳቱ ሐሳቦችን ማረቅ፣ የጎደሉ ሐሳቦችን መጨመር፣ መቀነስ ያለባቸው ሐሳቦችን ደግሞ ሊቀንሱ የሚችሉ ዑለማዎች፣ ምሁራኖች፣ ዳዒዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች እና የሀገር ሽማግሌዎች እንዲጠሩ በህዝብ ሚዲያ በተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ለሸዋል 10 በተያዘ ቀጠሮ መሰረት ከኢትዮጵያ በአጠቃላይ ሁሉም ሰዎች እንዲጠሩ ተደርጓል። በዚህ በተጠሩበት ተጨባጭ ሁኔታ በሸዋል 10 የተፈጠረው ነገር ተፈጥሮ ቢስተጓጎልም በስካይላይት ሆቴል ለሁለት ቀን ሰፊና ጥልቅ ውይይት ከ105 በላይ ሰዎች ተገኝተው ውይይት ያደረጉበት ያንን ውይይት መሰረት አድርጎ የሚቀነሰውን ቀንሶ የሚታከለውን ደግሞ አክለውበት የሚሻሻሉ ሐሳቦችን ያሻሻሉበት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ይህ መተዳደሪያ ደንብ ለ11ዱም ክልሎች ተልኳል። አዲሷ የሲዳማ ክልል ሳትቀር ማለት ነው። የሲዳማ ክልል ፕሬዝዳንትም አሁን እዚሁ ነው ያሉት። እነሱም ሳይቀሩ ሁሉም በኢትዮጵያ ያሉ ክልል ፕሬዝዳንቶችና የእስልምና ጉዳዮች ይህንን ረቂቅ ወስደው አንብበውት በውይይቱ ላይም ደግሞ መተው አስተያየት ሰጥተውበት ወደ መጽደቅ የሄደ ነውና ሰፊ የሆነ ስራ ተሰርቶበታል። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ያው እነኚህን ሐሳቦች ቀረበውን የአቋም መግለጫና የጠቅላላ ጉባኤውን ሪፖርት በተመለከተ አጠር ያለ መልእክት በኦሮምኛም ይኖርናል። እስከዛ መሻይኮቻችንና የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ወደ ውስጥ ገብተው የተወሰነ ፕሮግራሙን ማን ነው የሚመራው የሚለውን ነገር ያሳውቁናል ማለት ነው። ባካችሁ በዚህ ጋር በራለው ተዘጋጅቷል። afaan oromootiin waan hanga ammaa haasa'amee fi ibsa ejjennoodha afaan oromootiin dabarsinaa። ዝም በሉ አማርኛ ተናጋሪዎች አንድ ጊዜ ዝም በሉ። በኦሮምኛ መልእክት ስለምናስተላልፍ አድምጡ። dhaamsi asirraa darbe eebla 23 waggaa 3 darbe dura bakkuma kanatti iddoo kanatti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi ministeerri nageenyaa aadde Mufariyaat bakka jiranitti walga'iin waltajjiin ummata islaamaa ulamaa 350 oliin waliigalatti hirmaattota nama 500 walga'iin geggeeffamee ture. walga'ii kanarratti waa sadiitu darbe. tokkoffaa dambii ittiin bulmaataa raggaasisuu, lammaffaa filannoodhaaf hawaasa qopheessuu, sadaffaa labsiisuu yookiin dambii labsii fi filannoo raggaasisuu kan jedhu waa sadiitu darbe jechaadha. haa ta'u malee ummanni amaanaan itti kenname kun amaanaa baatii 6 erga fudhate booda amaanaa kana bira kutuudhaan ulamaa abittinneessuudhaan ulamaa 26 keessaa naannootti erguudhaan garee muraasaa iddoo sanitti hafee waan ofii barbaade akka barbaade hojjechaa tureera. kanatti aansee warri achitti hafe sun Sharaatan Addis bakka kanatti waan murtaa'e dhiisee Dubaay deemee dambii haaraa mirkaneessee galee jira. haa ta'u malee dambii mirkaneessees kan Sharaatanis kan Dubaayis hunda isaanii bira kutee ummata bittinneessee masiida garagaraatti salaataa islaamni bakka lamatti haa ba'u majlisni kagaree tokkooti kan jedhu yaada faallaa qabatee amata 3 dirqamaan humnaan irra turee jira.
hojii manaa sadiin itti kenname keessaa kan mootummaan fedha isaatiin mirkaneesseen alatti majlisni kun wanni inni hojjete tokkollee hin jiru. Kan kanarraa ka'e ummanni islaamaa akka burjaaja'u bakka lamaa sadiitti akka qoodamu majlisa akka hin qabaanne hooggansa akka hin qabaanne ulamaan isaanii kabajaa akka hin arganne irratti hojjetamaa tureera. Kun kan godhameef kaayyoo garagaraattu jira. Kaayyoo siyaasaa warra qabu jira. Kaayyoo biyya diiguu warra qabu jira. Kaayyoo naannoo warra qabutu jira waan ta'eef majlisa diigaa turanii jiru. Sanirra dhaabbatee ulamaani naannolee 13 Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalatee marii taasiseen waggaa darbee hoteela Ililliitti walgahii godhee namni 73 bakka walgahiitti raggaasisee jira. Haa ta'u malee sunis akka hojiirra hin oolle taasifamee jira. Kanarraa kan ka'e baranas ulamaan biyya hundarra jiru majlisni naannolee pirezidaantiin 13 guyyaa 60 hoteela ta'anii murtiilee 4 dabarsanii jiru. Tokkoffaa dambii ittiin bulmaataa mirkaneessanii jiru. Lammaffaa koree filachiistuu raggaasisanii jiru. Sadaffaa guyyaa filannoon itti geggeeffamu murteessanii jiru. Afraffaa boordii seeraan ala ittifame akka hojiitti deebi'u taasisanii jiru. Kanaaf guyyaa har'aa qabxiilee 6 ibsa ejjennoo dabarsee jira. Qabxiin 6 kun tokkoffaan ummanni islaamaa biyya kana keessa jiru majlisa isaa ija qaroodhaan qalbiidhaan akka hordofu amaanaa kan jedhu dabarsee jira. Lammaffaan mootummaan labsiilee dambiilee asitti ragga'ee fi murtiilee ulamaani naannolee murteesse kana akka hojiirra oolchu kan jedhu ibsi ejjennoo darbee jira. Sadaffaan namoota dhaabbata kana diigaa jiran waajjira kana diigaa jiran majlisa ummata islaamaa diigaa jiran adabee jira. Garii isaanii hojiirra geggeessee jira. Allahu akbar. Afraffaa filannoon aga fulbaana 30tti maskaramii 30 jechaadha akka raawwatu mirkaneeffamee jira. Shanaffaa biyya diigaa warri jiru biyya kana tasgabbii warri dhoggaa jiru akkuma naannoo Bahar Daaritti Gondaritti rakkoo uumaa jiru biyya kanatti rakkoo uumuudhaaf qophaa'aa waan jiruuf mootummaanis ummannis balaaleffatee tarkaanfiin akka fudhatamu kan jedhu ragga'ee jira. Jaaffaan ummanni walga'iin kun akka geggeeffamu qabeenyaan humnaan dandeettiidhaan sammuudhaan bira dhaabbattan hundinuu jazaa rabbi isin haa kafalu kan jedhu ibsa ejjennoo qabxii 6 qabu kana baasanii jiru jechaadha. Kanatti aansee ulamaani as jiru kun koreelee adda addaa filatee jira. Koree fatwaa filatee jira. Koree ulamaa jechaadha. Koree hooggansa baatii 3 kanas filateera. Waan dhufuun waliin laallaa hiikkaan jechoota afaan amaaraa irraa waan hiikeef waan hin barraa'iniif haganumatti dhaabbataa ibsi ejjennoo kana fakkaata. Allahu akbar. አላሁ አክበር። አዲስ የስራ አስፈጻሚ የበላይ አመራሮች እነማን እንደሆኑ በሙሉ ስምምነት በኢጅማዕ ወስነው መጥተዋል። ይህንን የወሰኑትን ውሳኔ ዶክተር ጀማል መሐመድ ያሳውቀናል። ወደሱ እንሄዳለን።